Good morning once again, and we are going to the next session of business management, and hope all of you are fine. And we have completed our previous chapter. Okay, what was the content of the previous chapter? It was business ethics. We have studied the definitions of ethics and business ethics, and we have studied the important theories on business ethics. Okay, and we have studied the important characteristics, advantages, disadvantages of this business ethics. At the same time, at last of the chapter, we have studied some of the important guidelines or set of principles. There was a peculiar name given for that set of principles. It was Koch's principles of business ethics, and we have studied that also in the previous chapter. And we are going to the next chapter, that is corporate social responsibility. What is corporate social responsibility? Do you heard about this term, this concept? We have heard about responsibility, we have heard about corporates, we have heard about society. But these three terms joined together, that is corporate social responsibility, may be a newer concept to you students. That is, what is corporate social responsibility? In these three terms, that is corporate social responsibility. What do you mean by corporates? Corporates means relating to companies, business organizations, all those things, that is corporates. And what is social? Social. And it is an external, society or social is an external thing to business organization. And a business organization exists in a society. And society includes so many elements like they include the general public, the customers, employees, the suppliers of machinery, raw materials, the debtors, creditors, all those elements are included in the society. And in that society, a business organization exists. So how we can fill the rest part of this sentence? So the business organization has to perform, has to fulfill certain important responsibilities or liabilities towards the society. That's the important thing that is the essence of the concept of this corporate social responsibility. And corporate, we have said that corporates are existing in a society and they acquire all the necessary resources from the society. They acquire the employees, they acquire the raw materials, and they acquire the most limiting factor in an organization, that is finance, from society. So they have to show certain extent of responsibility towards the society. How they can show that responsibility? How they can show that responsibility? How the business organization can perform these responsible functions towards the society? എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? By there are different modes of performing. One important mode to satisfy the consumers or to delight the consumers, one of the important way is to deliver that much quality products and services to the consumers at reasonable price. It's a method or it's a mode of performing this responsibility towards the society. Okay, then in case of employees, how they can be satisfied, or how the corporates can keep them satisfied? By giving them adequate remuneration, by giving them necessary facilities, by giving them adequate environment, or a healthy and hygiene environment to the employees, so that they will be satisfied and they will perform and they will show their highest energy and they will show their most essential hard-working mentality towards the business organization. In that way, it's another mode of performing or showing this social responsibility. At the same time,
there are so many suppliers of raw materials and suppliers of finance, necessary finance. Raw material suppliers, how they can be satisfied, and how the business organization can show their responsibilities towards the suppliers. The suppliers should be always, they should be paid in the essential manner, without any failure, within the stipulated period. Then they can be delighted. Okay, likewise suppliers of raw materials as well as machinery as well as finance, proper payment should be there, proper payment of interest should be there without any failure within that particular or stipulated period. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞോ, അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2-3 മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് മാത്രം മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. പോരാ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഫുള്ളർ എക്സ്റ്റെൻറ്റിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the business organization should involve actively in the social issues and social problems, and they should take all the necessary informations, or they should take all the necessary steps to tackle or to find out the solution for all those social problems. And there are so many social problems. Poverty is a social problem. Like poverty, unemployment is a social problem. പോവർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം, ദെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് എന്താ പറയുക, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ജോലിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. ഇത് മാത്രമാണോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്? ദർ ആർ സോ മെനി അതർ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇലിറ്ററസി ഇസ് അനദർ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, so almost all business concerns should show their responsibility towards the society, because they are hiring all the employees and all the ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം നമ്മൾ കടമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്? ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ you people, you students, while studying this business management, essentially you should know what is corporate social responsibility, what is its importance, why it's a need, or why it is important to the organization. Okay, here it is told that today all corporates should take on social responsibility, and the problems lies on how this social responsibility can be discharged, and how do we measure, audit and improve the methods of discharging this social responsibility, how it can be discharged. നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാവരും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ത്, social responsibility is very essential for an organization, but the question is that how we can discharge all those functions. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? Achieving commercial success in a way that honors ethical values and respects people, communities and the natural environment is the best way of achieving CSR. CSR നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയാലുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ
ആ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രയും കണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പറയേണ്ടി വരും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ, അതായത് പോവർട്ടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇലിറ്ററസി, ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ്, ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ ഇടപെടുകയും അത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ സോഷ്യൽ ബീയിങ്. ആ സോഷ്യൽ ബീയിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനൊരു കടമയുണ്ട്, സൊസൈറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ, എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ കടമ തന്നെയാണ്, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ഫർദർ, corporates depend on society for well-developed infrastructure like roads, water supply, electricity and educated workforce. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. അതായത് കോർപ്പറേറ്റ്സ്, കമ്പനികൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്, സൊസൈറ്റിയെ തന്നെയാണ്. നല്ല റോഡിന്, നല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക്, അല്ലേ, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന്, നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, വെള്ളം കിട്ടുന്നതിന്, വായു കിട്ടുന്നതിന് ഒക്കെ തന്നെ ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുക, സൊസൈറ്റിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഓൾസോ. ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എന്താ പറയുക, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തരഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അനുഭവിക്കുന്നത് ആരും കൂടിയിട്ടാണ്, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ കൂടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ്സ് gain much from the country, they have to make their own contribution to the society. അല്ലേ, രാജ്യത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ പല ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് കടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആൻഡ് ദീസ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഹാവ് ദ മോറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടുവേർഡ്സ് സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് they depend on society for various matters. അതിനൊരു മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ബിസിനസ് എത്തിക്സും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ദേ ഹാവ് എ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഭയങ്കര ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ആ ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ സൈഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണേ, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട സംഭവമായിരുന്നു, അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് we have seen a separatist view of business ethics, separatist view. And what is that separatist view? Separatist view says that business and this ethics, they cannot be functioned together. They should be separated. A businessman should concentrate only in business and he should not involve in public issues. It is government and so many other persons who are involving and who are taking up all these social issues and social problems, and it's not the businessman. Businessman is a busy person and he has to do a lot of things in his business, and he should not go outside and he should not involve in social problems. And this separatist view is propounded by Adam Smith, was a famous economist and the father of economics. അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ആൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബട്ട് ബൈ പ്രാക്ടീസ്, ബൈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, and we are studying that without this social responsibility, it's a moral obligation. If we all of us are moral persons, we cannot do business without morality and without ethics
and without following these good practices in our business concern. So we are to some extent we are compelled to follow all these ethical practices. Then we are thinking about, that's why we are thinking about corporate social responsibility, and it's a moral obligation and social obligation towards the society, because they depend on society for a number of facilities. We are depending on society. സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. And next we can study one of the important definitions of this CSR. In your textbook there are almost 4 important definitions of CSR. One is given by Henry Ford, another one is given by Kenneth Dayton, next one is given by Dr. Manmohan Singh, and the last one is given by our father of nation, Mahatma Gandhi. And he expressed, Mahatma Gandhi defined this corporate social responsibility in an easier and a very brief manner. വളരെ ഈസിയർ ആയിട്ടാണ്, വളരെ ഒരു കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസിലാണ് എന്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. Certainly you can study it. It will be convenient to you study. And according to him, according to Mahatma Gandhi, the definition of corporate social responsibility is like this: wealth created from society has to be plowed back into society. Wealth created from society has to be plowed back into the society. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വെൽത്ത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലൗ ബാക്ക് ചെയ്യണം. അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഒന്ന് ചീഞ്ഞാലേ മറ്റൊന്നിന് വളമാകൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു സാധനത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയൊരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പ്രകടമാക്കി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് suitable and most convenient definition for this corporate social responsibility. And there is a definition given by Dr. Manmohan Singh. നമുക്കറിയാം ആരാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്നറിയാം. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് നോ ഫിലന്ത്രോപ്പി and it's not charity, and it's an instrument it's an investment in our collective future. That's the definition given by Manmohan Singh for corporate social responsibility. And according to him, it's not philanthropy. അതൊരു മനുഷ്യ കാരുണ്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ചാരിറ്റി, കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമല്ല. ബട്ട് പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്തിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്? ഫോർ അവർ കളക്റ്റീവ് ഫ്യൂച്ചർ. അവർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർ മീൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക നന്മയെ എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ ആര് കാണുന്നത്? ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫ്യൂച്ചർ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്? കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ 2 ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അവിടെ. വീണ്ടും വേറെ 2 അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. ബട്ട് യു ഷുഡ് കമ്പൽസറിലി യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി 1 ഡെഫിനേഷൻ. നിർബന്ധമാണ്, പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പലപ്പോഴും എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, then you have studied the definition, and we can go to the next topic, that is need and importance of CSR.
We have analyzed that CSR is an important thing and CSR is the need for today, and we cannot move and we cannot perform, we cannot function a business organization without CSR, without business ethics. But you have to study certain important points relating to the need and importance of CSR. And in your textbook there are 4 important points which justifies the need and importance of CSR. The first point is better public image. Better public image. And what do you mean by better public image, and what is public image? The image of the organization before the public. Image of the organization before the general public, before the customers. How much customers loyalty is acquired by a particular business organization. How much the employees working in an organization is satisfied. How much they are showing their positive attitude towards the organization. How much the people surrounding the organization, how much they are satisfied. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പബ്ലിക് ഇമേജിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണക്കാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നല്ലൊരു പബ്ലിക് ഇമേജ്, നല്ലൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഗുഡ് വിൽ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ്, ബെറ്റർ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രൂവിങ് they are good and they have a higher degree of goodwill, they cannot exist for a long time in a society. The society will reject it and the society will discard the organization, and they will not purchase the product produced by that particular business organization. They will not avail the services of all those business organization, and in brief they have to withdraw from the society. Those organization has to be withdrawn from the society. So അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നല്ലൊരു ഇമേജ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, നല്ലൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്? അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് converting the resistance to resources. Converting the resistance to resources. What is resistance and what is resources? രണ്ടും starts with the alphabet R, but they are the two opposite extremes. Resistance and resources. Resistance means all the defending activities from the part of the society to discard an organization. That is resistance. അല്ലേ? ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി സൊസൈറ്റി എടുക്കുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളും, അതിനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഡു ദെയർ ബെസ്റ്റ് to maintain their organization and to maintain their image in a society. അവരാലാവുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കും ഇവിടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റേണ്ടത്? റിസോഴ്സാക്കി മാറ്റേണ്ടത്, നമ്മുടെ അസറ്റാക്കി മാറ്റേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഒരു വിഭവമാക്കി മാറ്റേണ്ടത്. സൊസൈറ്റി ഈസ് എ റിസോഴ്സ്. സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റാണ്, അല്ലേ? 4 ആൾക്കാർ നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഓർഗനൈസേഷൻ നന്നായി, 4 ആൾക്കാർ ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ ഓർഗനൈസേഷൻ ചീത്തയായി. എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും, എത്ര നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. സൊസൈറ്റി എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം. സോ സൊസൈറ്റിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രമിക്കണം. അതില്ലാതാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൊസൈറ്റി ആരെ നോക്കിക്കോളും? ബിസിനസ് കൺസേൺസിനെ അവർ കാത്തു പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടു നടന്നോളും. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആര് മുൻകൈയെടുക്കും? സൊസൈറ്റി മുൻകൈയെടുക്കും. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബിക്കം എ റിസോഴ്സ് ടു ദി organization. And the next one is long-term business interest. Long-term business interest. For every business person's the interest may be for the existence of the organization for a long time in the industry or in the market.
മാർക്കറ്റിലൊരു ലോങ് റൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ്, ലോങ് ടേം എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് പല എന്താ പറയുക ബിസിനസ് പേഴ്സൺസും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ന് തുടങ്ങി 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂട്ടിപ്പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലം മാക്സിമം 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് പോരാം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കരുത് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും ആ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വളരെ ഷോർട്ട് റൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം പിടിച്ച് നിന്നാൽ മതി, ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് പതുക്കെ വിട്ടു പോരാം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ CSRനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ്, ലോങ് റൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം, നിലനിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും ആലോചിക്കേണ്ടി വരും, CSRനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും, CSR ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവോയ്ഡ് ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. CSR ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്താ? അത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. വാട്ട് മീൻ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ? നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ് കൺസേണുകളുടെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനുകളിൽ ഇടപെടുക ഗവൺമെൻറ്. ഇത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വന്ന് പുറമേ ഉള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി വന്ന് ഇടപെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴായിരിക്കും? എപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം, ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് വന്ന് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരാതിയോ പരിഭവമോ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക? ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുക, അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ്റിന് പരാതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും വെറുതെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും എല്ലാ ബിസിനസ് കൺസേൺസും നേരിടുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പം സൊസൈറ്റിയെ നല്ല നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വെറുതെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും? അവിടെ പൊല്യൂഷനുണ്ട്, കിണറ്റിലെ വെള്ളം മോശമായി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കുളമുണ്ടോ, കുളത്തിലെ വെള്ളം മോശമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും? പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും, പരാതി കൊടുക്കും. നേരെ ഗവൺമെൻറ് വരും, അതിൽ നോക്കും, അവർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതവർ നിർത്തിവെക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓർഡർ ഇടും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്നത് കമ്പനികൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൺസേണുകൾക്കെതിരെ പരാതികൾ പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആവുന്നതും സൊസൈറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്ത് നിർത്തണം? നമ്മൾ നല്ല പ്ലീസ് ചെയ്ത് അവരെ നിർത്തുക. പ്ലീസ് ചെയ്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ 1-2 ആൾക്കാരെ ഒന്നും നോക്കിയാൽ പോരാ. ആ പബ്ലിക്കിലെ പെടുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നോക്കണം, എംപ്ലോയീസിനെ നോക്കണം, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നോക്കണം, സപ്ലയേഴ്സിനെ നോക്കണം, നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിനെ നോക്കണം, ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നോക്കണം, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവരെ നോക്കണം, അല്ലേ? നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഹയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവരെ നോക്കണം, ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഉണ്ട് അവരെ നോക്കണം, ഏജൻസികളെ നോക്കണം. അല്ല, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നോക്കിയാൽ തന്നെയേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആവുന്നത്ര ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും? ബാധിക്കും. അത് ബാധിക്കാണ്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുണ്ടാവാം, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം. നല്ല കാര്യത്തിനാണ് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, സോ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് അംഗീകാരം തരുന്നു, നമ്മൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ റിബേറ്റുകൾ തരുന്നു, അലവൻസ്, ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷനാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അതേസമയം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷനുകളെ അല്ല. ഏത് ഇൻ്റർവെൻഷനുകളെയാണ്? നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷനുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 പോയിൻറ്റ്സാണ്
CSRൻ്റെ നീഡിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, ബെറ്റർ പബ്ലിക് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്? CSR വേണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടു കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു റിസോഴ്സസ്. റെസിസ്റ്റൻസുകളെ റിസോഴ്സുകളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? CSR വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോങ് ടേം ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യമാണ്? CSR അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു? നമ്മുടെ CSR വേണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് CSR വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ എന്താണ് CSR, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം, അതും ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പഠിച്ചു. ബാക്കി വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് CSRൽ വരുന്ന ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.